So good morning, students. So today we are discussing about ninth class biology, second chapter, that is plant tissues. So plant tissues. So let us know the tissue. So the definition of the tissue is the group of cells together constitute is called a tissue. So once again, tissue means group of cells together form tissues. So there will be a differences there in plant tissue and animal tissue and other human being tissues. So in plant tissues, let us discuss about previous class we discussed about cell, its structure and functions. Now here let us discuss about the uh, in which way tissues are performed different functions. Is there any kinds of tissues are there in the plants? So how many kinds of plant tissues are there, and what are their functions, where it is located? Let us discuss. So now here they given in this table, let us discuss about uh, functions. Absorption of water from the soil. So there is a question. For this question, the answer is roots. So roots absorb the water from the soil. Particularly in roots, there is a special tissue should play major role, that is complex tissue xylem. So xylem should play major role for the absorption of water through the roots. So roots are the main parts to absorb the water from the soil. Next, another one, exchanging of gases. So gases are exchanged in which part of the plant body means through the stomata. So stomata is generally located on the stems, on the leaves. So stomata are the natural openings. When we see under the microscope, we can see the leaf or stem surfaces, we can see holes. These holes are naturally formed, hence they are called natural pores or the natural then stomata. So stomata is the answer for the exchanging of gases. Next, photosynthesis. It is very important, which is carried out by the green leaves, particularly inside the leaves chloroplasts. So chloroplast already we discussed in previous chapter. Chloroplast are the cell organelles which carried out photosynthesis, which are located in the leaves. So photosynthesis mainly takes place in where means greenery parts. Greenery parts nothing but whatever leaves, mainly they are green in tree, in plants. So that in leaves photosynthesis takes place. So which parts photosynthesis takes place in the plants means leaves or greenery parts, whatever may be. So transpiration. So transpiration, now I will give a definition of the transpiration. Transpiration means loss of water by the leaves through the stomata. So loss of water by the leaves through the stomata is called transpiration. So transpiration is also occurred through the stomata. So reproduction. So the very important this one, reproduction in plants. The reproduction is carried out through the flower. So the flower is the main important organ which carried out the reproduction. So this is keep in our mind. So now once again I will give you answers to these questions. Absorption of water from the soil, roots. Exchanging of gases, stomata. Photosynthesis by the leaves. Transpiration through the stomata which are located in the leaves. Reproduction by the flower. So these are the answers to the 5 questions. Now here previous class we seen about cells in the onion peel. Let us take out the peel, and when we kept it under the microscope, and we can see this structure, and there will be a cell wall is there, and this is the cell wall, and inside there will be a dark pink colored body is called nucleus, and the liquid part of the pink part is called cytoplasm. So when you take mainly particularly when we observe the tissue of the onion peel, the following parts we can see: cell wall, plasma membrane, nucleus, cytoplasm, and other cell organelles we can see. So when we observe these cells they are arranged in like a
a rectangular shape and like a brick shape, all are arranged in regularly. They are arranged in regularly. In between cells there is a gap is there. So what we have to do for this activity, take a piece of onion peel. Now place it on the slide, put a drop of glycerin for clearly observing, and gently cover it with cover slip, and this is where observe the under the microscope we can see the structure onion peel. Next is cells in leaf peel. When you take leaf, mainly trad, trades tradescantia or rio leaf. When you take in this also we can see that cells tradescantia and rio leaf. So in this mainly we can see that cells in the root tip. This is very very important, activity 3. So activity 3, it is the let us take the leaf peel. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆకు యొక్క పొరని మనం ర్యాండమ్గా చింపి దాని యొక్క లేయర్ని మైక్రోస్కోప్లో పెట్టి చూస్తే మనకు సెల్స్ కనిపిస్తాయి. అదేవిధంగా ఫోర్త్ యాక్టివిటీ కూడా ఏంటి అంటే రూట్ టిప్. అంటే ముఖ్యంగా ఈ యాక్టివిటీ మనం ఈజీగా చేయవచ్చు. ఆనియన్ తీసుకోవాలి. ఆనియన్ తీసుకున్న తర్వాత ఆనియన్ ఏదైతే రూట్ పార్ట్ ఉందో దాన్ని ఓల్డ్ రూట్స్ అన్నీ కూడా తీసేయాలి. తీసేసిన తర్వాత గ్లాస్ తీసుకోవాలి. ఆ గ్లాస్లో వాటర్ తీసుకోవాలి. రూట్స్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఓల్డ్ రూట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఓల్డ్ రూట్స్ని తీసేసి ఆ పాట్ని మనం గ్లాస్ మీద పెట్టాలి. కొన్ని రోజులైన తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే న్యూ రూట్స్ డెవలప్ అనేది చూస్తాం. ఈ రూట్స్ని తీసుకొని కొత్తగా ఫామ్ అయినటువంటి ఈ రూట్స్ని తీసుకొని వాటి యొక్క టిప్స్ని, అంటే వాటి యొక్క కొన భాగాల్ని మాత్రమే తీసుకొని మనం మైక్రోస్కోప్ కింద పట్టి చూస్తే మనకు కనిపించేటువంటి పార్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. అంటే రూట్ టిప్ యొక్క పార్ట్ ప్రధానంగా మనకి 4 జోన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్, అంటే బేట్ నుంచి మనం లోపలికి వెళ్తే ఏదైనా ఒక రూట్ పార్ట్ని తీసుకున్నప్పుడు బేటి నుంచి మనం లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు 4 పార్ట్స్ చూస్తాం. బేట మొదటి పార్ట్ ఏంటంటే రూట్ క్యాప్. తర్వాత జోన్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్, అంటే ఈ పార్ట్లో ఎక్కువగా సెల్ డివిజన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కొత్త సెల్స్ ఇక్కడ వస్తుంటాయి జనరల్గా. నెక్స్ట్ జోన్ ఆఫ్ సెల్ ఎలాంగేషన్, ఇక్కడ సెల్స్ చాలా పొడవుగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. జోన్ ఆఫ్ సెల్ డిఫరెన్షియేషన్, ఇక్కడ సెల్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ చేసే విధంగా తయారయ్యాయి అన్నమాట. సో మొత్తం మీద మనం రూట్ టిప్ని, అంటే వేరి యొక్క కొన భాగాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మైక్రోస్కోప్లో పెట్టి చూసినప్పుడు మనకు ప్రధానంగా 4 భాగాలు కనిపిస్తుంది. వేరి యొక్క తొడుగు, దాన్ని రూట్ క్యాప్ అంటాము. తర్వాత వేరి యొక్క సెల్ డివిజన్, అంటే జోన్ సెల్స్ డివిజన్ చెందేటువంటి భాగము. అదేవిధంగా సెల్స్ పొడుగుగా ఎదిగే భాగము. అదేవిధంగా సెల్స్ డిఫరెన్షియేట్, అంటే మార్పు చెందేటువంటి భాగము. డిఫరెన్షియేషన్ అంటే డిఫరెంట్ ఫామ్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి సెల్స్, బిగ్ సైజ్ సెల్స్, స్మాల్ సైజ్ సెల్స్, తర్వాత పర్మనెంట్ టిష్యూ, లైక్ దట్. అంటే డిఫరెంట్ వెరైటీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫామ్స్ ఇన్ ద జోన్ ఆఫ్ cell differentiation we can say. So finally when you take the root tip and kept under the microscope, we can see how many zones? 4 zones. First one what? Root cap. Second one zone of cell division. Third one zone of cell elongation. Fourth one zone of cell differentiation. Next, growing of roots. This is also clearly we can see that. Next, so here this experiment already I said you can easily do this experiment. First of all, take so here these what you seeing that here these roots you have to these onion roots you have to take remove old roots and take the glass and transparent glass. So let us take the glass, transparent glass, and keep the
onion. So like this. So after a few days, what happens? You may see that developing of new roots. These new roots take out and keep under the microscope. Only root tips you have to take. Means terminal part of the roots. Terminal parts of the roots. So those terminal parts roots only, we can see that different regions of the previous we seen what the zones here. These zones we can see easily. So now, so uh, you can easily done this experiment. So root tips, this experiment is root tip, observing the root tip, onion root tips. So you can do easily this experiment. Next, let us go to that about different there will be a conversation is there. How do the plants grow if the tips have been cut off? So here, when we cut the terminal parts of the tips, any branches or parts, they may grow sidewards. So branches will grow from the sides. So later, she saw another gardener watering a stump. She went there and asked, why are you watering the stump? Stump అంటే మనం ఒక కొమ్మని విడిచిన తర్వాత దానికి మనం వాటర్ వేసినప్పుడు స్టంప్ విల్ సూన్ విల్ బి డెవలప్ ద లీవ్స్. That is the reason he pouring the water. Harita had a question in her mind, how will the leaves come? So leaves are come by a special tissue present in the plant body. Let us know that what type of different kinds of tissue means here, how the branches are developed, how the leaves are developed, how the other parts which are damaged parts are again redeveloped. So because of presence of variety kind of tissues, parts will be developed. So let us discuss here in plants most important 4 types of tissues are present. 4 basic types of tissues depending on their location and that mainly when we go to the about meristematic tissue that bring about overall growth and repair. It is very very important. We are discussing first type of tissue. First type of tissue, and the first tissue. So just now I said 4 types of tissues we can see in plants. So in this way, first tissue, meristematic tissue. Meristem means rapidly dividing tissue. This is keep in your mind. Meristem means rapidly dividing tissue. So in plants mainly for the growth, for the formation of new tissue, for the germination of the seeds, for the formation of new tissue, this meristematic tissue is playing major role. Why? Because meristematic tissue is continuously divide and produce new cells, so that for the formation of new parts, for the formation of first of all root and stem, first stem. So meristematic tissue should play major role. So when you take about second, dermal tissue. So dermal tissue which is present outermost plant parts means మనం చెట్టు యొక్క అంటే బాహ్య బయట అంటే చెట్టు యొక్క ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్స్లో మనం ఈ డెర్మల్ టిష్యూ చూస్తాం. జనరల్గా మనం బార్క్ అనేది కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డెర్మల్ టిష్యూ. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం గ్రౌండ్ టిష్యూ చూస్తాం. గ్రౌండ్ టిష్యూ అంటే ఇక్కడ మనకు మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ మరియు డెర్మల్ టిష్యూకు మధ్యలో ఉండేదే గ్రౌండ్ టిష్యూ. సో టోటల్ ఎంటైర్ బల్క్ పార్ట్ అంటే చెట్టు మధ్యలో ఉన్నటువంటి మొత్తం అంటే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ కాకుండా డెర్మల్ టిష్యూ కాకుండా డెర్మల్ టిష్యూకి మరి మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ మధ్యలో ఉండేటువంటి చెట్టు టోటల్గా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండేటువంటి టిష్యూ ఏది అంటే గ్రౌండ్ టిష్యూ. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వాస్కులర్ టిష్యూ. So vascular tissue, it is very very important. Why? Because it is just now I said in the roots xylem. So similarly phloem. So xylem and phloem both are tissues considered as a vascular tissues. Why? Because xylem transport the water, whereas phloem transport the food material. So because of they transporting special materials like food and water, they are comes under vascular tissues. So with this how many kinds of tissues we learned means meristematic tissue, dermal tissue, ground tissue, vascular tissue. So let us detail study about meristematic tissue.
So meristem means rapidly dividing tissue. Keep in your mind, meristem means rapidly dividing tissue. Mainly it is uh, a meristematic tissue is depending on the location. Three types. So meristematic tissue is depending on the location. How many locations means according to location? 3. కొన భాగాలలో ఉంటే దాన్ని అపికల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటాము. అంతేకాకుండా పక్కలకి అంటే సైడ్స్కి ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే లాటరల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటాం. సో చిట్ట చివర కొన భాగాల్లో ఉంటే దాన్ని అపికల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటాము. పక్కలకి అంటే సైడ్స్కి ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే లాటరల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటాం. సో ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. సో ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ అంటే మధ్యలో, అంటే కొన భాగానికి మరియు నోట్స్కి ఇంటర్ నోట్స్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి దాని మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఏంటంటే ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అనేది లొకేషన్ బట్టి 3 రకాలు: అపికల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, లాటరల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అండ్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. సో హియర్ దే గివెన్ ద డయాగ్రామ్ అపికల్ టిప్. సో దిస్ ఈస్ apical meristematic tissue, this is lateral meristematic tissue, and this is intercalary meristematic tissue. So the main functions of apical meristematic tissue is mainly because of it is located in the apical parts, it is responsible to increasing the height of the plant body. So next, lateral. So lateral meristematic tissue is helps to increase the width of the plant. Girth width. So tissue present around the edges in a lateral manner. So for example, when you take this onion, observe the tissue. So the ఈ విధంగా అంటే కొన చివర, సో లెటస్ టర్మినల్ పార్ట్స్లో ఉండేటువంటి టిష్యూని ఏమంటున్నాము అంటే అపికల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటున్నాం. సైడ్స్కి ఉండేటువంటి టిష్యూని ఏమన్నాం లాటరల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటున్నాం. అదేవిధంగా దీనికి మరియు కింది దానికి అంటే మధ్యలో ఉండేటువంటి టిష్యూని ఏమంటామంటే ఇంటర్ క్యాలరీ టిష్యూ అంటాం. ఏమంటాము? ఇంటర్ క్యాలరీ టిష్యూ అంటాం. కొన భాగంలో ఉంటేదాన్ని అపికల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అని, సైడ్స్కి ఉంటేదాన్ని లాటరల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అని, అదేవిధంగా మధ్యలో ఉంటే దాన్ని ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అని అంటాం. So here now arrangement of the cells, shoot tip and root tip. At the tip So comparison of the meristematic tissue in the root and shoot tips. Carefully observe the figure here. When we see that about meristematic tissues, arrangement of the cells at the tip, shoot tip and at the lateral side. So here at the tip, what apical meristematic tissue. Here also apical meristematic. Lateral meristematic tissue at the point of branching. So lateral meristematic, intercalary meristematic tissue. So apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue, and intercalary meristematic tissue. So dicot stem, when you take this is the dicot stem. So the meristematic tissue is present in growth region, and here vascular bundle is there, vascular tissues. So its central part entire is called ground tissue, and whereas the uppermost part is dermal tissue. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మనం బాగా అంటే ఎక్కువగా సెల్ డివిజన్ జరిగేటువంటి ప్రదేశంలో ఏముంటుంది అంటే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే వాటర్ మరియు ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుందో అక్కడ ఏముంటుందంటే వాస్కులర్ టిష్యూ ఉంటుంది. మరి చెట్టు యొక్క మధ్య భాగం మొత్తం కూడా ఏ టిష్యూ ఉంటుందంటే గ్రౌండ్ టిష్యూ ఉంటుంది. మరి చెట్టు యొక్క బయట అంటే ట్రీ యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏంటంటే డర్మల్ టిష్యూ. Now let us take the dermal tissue.
So dermal tissue, dermal means which is located outside. So like in our body skin, in plant also, in bark mainly. So when you take the real leaf, we can observe the dermal tissue. So dermal tissue consists the following parts mainly. Uh, which parts we can see means mainly the dermal tissue usually consists a single layer of cells showing variations in the type of cells. This tissue are divided into three different types. They are epidermis, mesodermis, సో ఎండోడర్మిస్. సో మనం డర్మల్ టిష్యూని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు డర్మల్ టిష్యూ మళ్ళీ మూడు రకాలుగా ఉంటుంది. ఫర్ మోస్ట్ అంటే బయట ఉండేటువంటి దాన్ని ఎపిడర్మిస్ అని, మధ్యలో ఉండేదాన్ని మిసోడర్మిస్ అని, మరియు లోపలికి చివరగా ఉండేదాన్ని ఎండోడర్మిస్ అని అంటాం. సో ద వాల్స్ ఆఫ్ ది cells of dermal tissue are comparatively థిక్కర్ దెన్ ది సెల్స్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. అంటే డెర్మల్ టిష్యూలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ చాలా థిక్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అదే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో థిన్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో సెల్స్ ఎందుకు థిన్గా ఉంటాయంటే ఎప్పుడు డివిజన్ చెందుతూ ఉంటాయి కాబట్టి. డెర్మల్ టిష్యూలో సెల్స్ డివిజన్ చెందవు కాబట్టి ఎక్కువ మొత్తంలో థిక్గా ఉంటాయి అన్నమాట. డిజర్ట్ ప్లాంట్స్ లోపల ఈ యొక్క టిష్యూ అంటే డెర్మల్ టిష్యూ చాలా థిక్గా మరియు వ్యాక్సీగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాటర్ లాస్ కాకుండా. సో స్మాల్ పోర్ట్స్ వీ కెన్ సీ దే ఆర్ సీన్ ఇన్ ఎపిడర్మిస్ ఆర్ కాల్డ్ స్టొమాటా. అంటే డెర్మల్ టిష్యూ లోపల మనము ముఖ్యంగా 3 పార్ట్స్ చూస్తాము ఎపిడర్మిస్ మీద. ఏవేవి? స్టొమాటా, హెయిర్స్ మరియు ట్రైకోమ్స్. చిన్న చిన్న హెయిర్స్ కూడా మనము స్టెమ్ మీద చూస్తూ ఉంటాం, మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాము. చిన్న వైట్ కలర్ హెయిర్స్, they are the part in the epidermis and dermal tissue. Stomata also are the parts in the dermal tissue. And trichomes కూడా హెయిర్స్ లాగానే ఉంటాయి, కాకపోతే కొంచెం థిక్గా ఉంటాయి. కాబట్టి మొత్తం మీద డెర్మల్ టిష్యూలో అనేటువంటి పార్ట్స్ ఏవేవి అంటే స్టొమాటా మరియు హెయిర్స్, ట్రైకోమ్స్. సో దే గివెన్ హియర్ లాంగ్ హెయిర్ లైక్ పార్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ రూట్ హెయిర్స్. అంటే రూట్ హెయిర్స్ ఉంటాయి, మరియు అదేవిధంగా ట్రైకోమ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఫ్రమ్ లోయర్ క్లాసెస్ నుంచి హయ్యర్ క్లాసెస్ వరకు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము. స్టొమాటా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టొమాటా అంటే జనరల్గా ఇవి న్యాచురల్ ఓపెనింగ్స్ అన్నమాట. అంటే సహజంగా ఏర్పడినటువంటి రంధ్రాలు ప్లాంట్స్ యొక్క పార్ట్స్ లోపల. ఈ న్యాచురల్ ఓపెనింగ్స్ ప్రధానంగా మనము డైకాట్ పార్ట్స్ తీసుకుంటే అంటే రియోలీఫ్ తీసుకుంటే మనకు స్టొమాటా ఈ విధంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ స్టొమాటా జనరల్గా 2 kinds ఆఫ్ సెల్స్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ గ్రీన్ కలర్ సెల్స్ని మనము గాడ్ సెల్స్ అంటాం. ఏమంటాము? గాడ్ సెల్స్. అదేవిధంగా ఈ 2 గాడ్ సెల్స్ని చుట్టూ ఉండేటువంటి సెల్స్ని ఏమంటామంటే సబ్సిడరీ సెల్స్ అంటాం. ఏమంటాము? సబ్సిడరీ సెల్స్ లేక ఎపిడర్మల్ సెల్స్ అని కూడా అంటాం. ఎపిడర్మల్ సెల్స్ లేక సబ్సిడరీ సెల్స్ అంటాం. అదేవిధంగా మధ్యలో మనం చూస్తున్నాము ఒక హోల్ కనపడుతుంది, దీని స్టొమాటల్ అపర్చర్ లేక స్టోమా లేక పోర్ అంటాం. అదేవిధంగా ఈ యొక్క గాడ్ సెల్స్ లోపల అక్కడక్కడ మనం గ్రీన్ బాడీస్ చూస్తున్నాం. వీటిని ఏమంటే క్లోరోప్లాస్ట్ అంటాం. ఏమంటాము? క్లోరోప్లాస్ట్ అంటాం. ఈ విధంగా ప్రధానంగా స్టొమాటా 2 రకాల సెల్స్తో తయారవుతుంది, గాడ్ సెల్స్ మరియు ఎపిడర్మల్ సెల్స్, నథింగ్ బట్ స్టొమాటా. నా ఫంక్షన్స్, స్టొమాటా ఫంక్షన్ ఏంటి? స్టొమాటా లీవ్స్లో ఉంటుంది, మరి స్టెమ్ మీద ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువైనటువంటి వాటర్ని బయటికి పంపించడం, దీన్నే ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాం. అదేవిధంగా బయటి నుంచి ఆక్సిజన్ని లోపలికి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను లోపలికి మరి లోపల ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ని బయటికి, అంటే గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్, అంటే ట్రాన్స్పిరేషను, గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్, బోత్ ఫంక్షన్స్ డన్ బై ది స్టొమాటా. సో స్టొమాటా యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏవి అంటే 2. స్టొమాటా ఫంక్షన్స్ ఎన్ని అంటే 2. ఒకటి ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ వాటర్. అదేవిధంగా గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బయట ఉన్నటువంటి CO2 లోపలికి వెళ్ళడం, లోపల ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ బయటికి రావడం. ఈ విధంగా గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది కూడా జరుగుతుంది స్టొమాటో లోపల.
So next here, have you observed a seen sticky substance on the trunk or branches of trees like అకేసియా అంటే తుమ్మ చెట్టు, నీమ్ అంటే వేప చెట్టు, ఇవన్నీ కూడా వాట్ ఈస్ ఇట్ అండ్ వేర్ ఈస్ ద గమ్ సెక్రెటెడ్ ఫ్రమ్. సో హియర్, so plants have the ability to store the certain substances or the either their సో డూ యూ నో, ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, మనం ఏదైనా ఒక చెట్టుని మనం ఇంజూరీ చేసినప్పుడు అంటే గాయం చేసినప్పుడు ఆ గాయంను మాన్పడం కోసం ముఖ్యంగా తుమ్మ చెట్టు మరియు వేప చెట్టు, అంటే తుమ్మ చెట్టుని అకేసియా అని, వేప చెట్టును నీమ్ అని అంటాం. అయితే ఇక్కడ మనం వేప చెట్టుని కానీ మరి తుమ్మ చెట్టుని కానీ ఏదైనా ఇంజూరీ చేసినప్పుడు అంటే గాయం చేసినప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత అక్కడ ఒకటి బంక అంటే గమ్ అనేది సెక్రెట్ అవుతుంది. ఈ గమ్ లేక బంకను మనం ఏం చేస్తామంటే కమర్షియల్గా అంటే స్టిక్కీ పర్పసెస్ అంటే పేపర్లు స్టిక్ చేయడము, తర్వాత నోట్బుక్లు స్టిక్ చేయడం, టెక్స్ట్ బుక్ స్టిక్ అటాచ్ చేయడం, పేపర్లు, ఈ విధంగా మనం గమ్గా ఉపయోగిస్తాం. అంటే ఈ విధంగా మనకు ప్లాంట్స్ నుంచి సెక్రెట్ అయ్యేటువంటి ఈ గమ్ము కూడా మనకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. సో డర్మల్ టిష్యూ ముఖ్యంగా ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, లాస్ట్లీ వీ నో దట్ డర్మల్ టిష్యూ ముఖ్యంగా ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. మనం ఇంజూరీ అంటే గాయం చేస్తేనే గమ్ము కారుతుంది, అంటే ఏంది, ఆ పార్టును ప్లాంట్స్ రక్షించుకోవడం కోసం కారుతుంది. కాబట్టి ఇది డర్మల్ టిష్యూలో ఉంటుంది. కాబట్టి డర్మల్ టిష్యూ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే ప్రొటెక్ట్ ద ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్, మెకానికల్ డ్యామేజ్ లైక్ బ్రేకింగ్ అండ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ అండ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ పారాసైటిక్ అండ్ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో ఇక్కడ డర్మల్ టిష్యూ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ప్రొటెక్షన్. వేటి ప్రొటెక్షన్ అంటే ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరగకుండా గట్టిదనం ఇవ్వడం, అదేవిధంగా డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లోపలికి ప్రవేశించకుండా ఆపడం. సో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా డర్మల్ టిష్యూ అనేది చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ గో టు ద అబౌట్ already I said stomata main function is what gases exchange and transpiration. So they are the parts in the dermal tissue only. రూట్ హెయిర్స్, ట్రైకోమ్స్, స్టొమాటా, రూట్ హెయిర్స్, ట్రైకోమ్స్, ఈ మూడు కూడా డెర్మల్ టిష్యూలో పార్ట్సే. ఆల్రెడీ ఐ సెడ్. నెక్స్ట్ గో టు ది గ్రౌండ్ టిష్యూ. గ్రౌండ్ టిష్యూ అంటే ప్లాంట్ యొక్క మధ్య భాగంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండేటువంటి భాగాన్ని ఏమంటాం అంటే గ్రౌండ్ టిష్యూ అంటాం. అయితే ఈ గ్రౌండ్ టిష్యూ మనకు ముఖ్యంగా 3 టైప్స్ ఉంటుంది. పారెన్కైమా, కోలెన్కైమా అండ్ స్క్లీరెన్కైమా. పారెన్కైమా అంటేనే పేరులోనే ఉంది, ఇది స్మూత్గా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. సెల్స్ చాలా స్మూత్గా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. అయితే ఈ పారెన్కైమా స్మూత్గా సాఫ్ట్గా ఉండడం వలన సెల్స్ కూడా చాలా లూజ్గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి, వాటి మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది. దే ఆర్ ది సాఫ్ట్ సెల్స్ లూజ్లీ ప్యాక్డ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది పారెన్కైమా సెల్స్ దే కన్సిస్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్. అందుకే వాటిని ఏమంటారంటే క్లోరెన్కైమా అంటాం. ఏమంటాము? క్లోరెన్కైమా. ద పారెన్కైమా విచ్ కన్సిస్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ విచ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ కాల్డ్ క్లోరెన్కైమా. అదేవిధంగా కొన్ని పారెన్కైమా సెల్స్ గాలిని నింపుకుంటాయి, కాబట్టి వాటిని ఏమంటాం అంటే ఏరెన్కైమా అంటాం. ఏమంటాం? ఏరెన్కైమా. అదేవిధంగా కొంచెం పారెన్కైమా ఫుడ్ మెటీరియల్ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి, కాబట్టి దాన్ని స్టోరేజ్ టిష్యూ అంటాం. సో ఈ విధంగా ఫంక్షన్ బట్టి పారెన్కైమా అనేది 3 రకాలుగా ఉంటుంది. క్లోరెన్కైమా, ఏరెన్కైమా, స్టోరేజ్ టిష్యూ. స్టోరేజ్ టిష్యూ. క్లోరెన్కైమా ఏంది? ఫోటోసింథసిస్ని జరుపుతుంది. ఏరెన్కైమా ఏంటిది? గాలిని నించుకుంటుంది. అదేవిధంగా స్టోరేజ్ టిష్యూ ఏంటి? ఫుడ్ మెటీరియల్ స్టోర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ డెర్మల్ టిష్యూ కోలెన్కైమా. సో కోలెన్కైమా which is the second tissue in the ground tissue, which is arranged tightly. Some cells are tightly and they have the thick walls and so thick walled cells. Colenenchyma cells are what? Thick walled cells. So here they are given colenenchyma thick walled cells, and they have any spaces in between them. They packed tightly and
విత్ సో ది మెయిన్గా మనం ఈ టిష్యూ యొక్క ఫంక్షన్స్ అంటే లైక్ పారెన్కైమా ముఖ్యంగా మనకు 3 రకాల పనులు ఎట్లా చేసిందో దాన్ని బట్టి టిష్యూని డివైడ్ చేసుకున్నాం. క్లోరెన్కైమా, ఏరెన్కైమా, స్టోరేజ్. అదేవిధంగా కోలెన్కైమా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండడం వలన ఇది స్టెమ్ యొక్క అంటే స్టెమ్ను గట్టిగా ఉంచుతుంది. ఎప్పుడైనా ఈ టిష్యూ ఉండడం వలన స్టెమ్ అనేది బెండ్ అవుతుంది కానీ బ్రేక్ కాదు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కోలెన్కైమా అంటే మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట. దీన్ని ఏమంటారంటే మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్. మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ చెట్టుని గాలి పెడుతూ ఉన్నప్పుడు వంగేటట్టు చేస్తుంది. అంటే అటు ఇటు ఒరిగేటట్టు చేస్తుంది కానీ విరగనివ్వదు. అలా చెట్టు గాలికి అంటే వంగడం మరియు బ్రేక్ కాకపోవడం అనేది ప్రధానంగా ఎందుకు అంటే కోలెన్కైమా టిష్యూ ఉండడం వలనే. సో కోలెన్కైమా టిష్యూ హెల్ప్స్ ఓన్లీ టు నాట్ టు బ్రేక్. నెక్స్ట్ గో టు దట్ అనదర్ స్క్లీరెన్కైమా టిష్యూ. స్క్లీరెన్కైమా అంటేనే ఇక్కడ మనకు డెడ్ సెల్స్ అనమాట. మనం ఇక్కడ దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి. పారెన్కైమాలో లైవ్ సెల్స్ ఉంటాయి, కోలెన్కైమాలో స్ట్రాంగ్ సెల్స్ ఉంటాయి. అదే స్క్లీరెన్కైమాలో డెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ డెడ్ సెల్స్ ముఖ్యంగా మనం ఎక్కడ చూస్తాము? సీడ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఇప్పుడు మనము వేప విత్తనాలు గట్టిగా ఉంటాయి కదా, ఆ గట్టిగా ఉండడం వాటిలో ఉన్నటువంటి టిష్యూ ఏదంటే స్క్లీరెన్కైమా. అదేవిధంగా మ్యాంగో సీడ్ తీసుకున్నప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి గట్టి పెంక్ అది కూడా దాంట్లో కూడా స్క్లీరెన్కైమా అనేటువంటి టిష్యూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా నిమ్మకాయ యొక్క విత్తనాలు అంటే గట్టిగా ఉంటాయి కాబట్టి అందులో కూడా ఏ టిష్యూ ఉంటుందంటే స్క్లీరెన్కైమా టిష్యూ ఉంటుంది. అంటే మొత్తం మీద స్క్లీరెన్కైమాలో ఉండేటువంటి సెల్స్ ఏంటివంటే డెడ్ సెల్స్ అనమాట. కానీ ఇది మనకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనకు పార్ట్స్ని స్ట్రాంగ్గా ఉంచడంలో ఉపయోగపడుతుంది. సో స్క్లీరెన్కైమా ఈజ్ మెయిన్లీ హెల్ప్స్ టు స్ట్రెంథెన్ టు కీప్ ద స్ట్రాంగ్నెస్ ఆఫ్ ది parts. So next here let us go to about first of all Nehemiah Grew was participating physician and he began to work carried out mainly given the word parenchyma tissues. He done experiments on tissues and mainly histology means study of tissues. So very very important. This is study of tissue is called histology. So he published a book on tissues, anatomy of plants. So mainly his contribution, every plant organ consists of 2 types of organic parts. One is pithy and another one is ligneous part, which means here keep in your mind Nehemiah Grew. He identified 2 types of tissues and concluded that ఈ ప్లాంట్స్ లోపల ప్రధానంగా 2 రకాల టిష్యూస్ ఉంటాయి వాటి యొక్క నేచర్ని బట్టి. అంటే స్మూత్ పార్ట్ దాన్ని ఏమంటాం అంటే పిత్తి అంటాం. దీన్నే మెడుల్లా అని కూడా అనొచ్చు. పిత్తి అంటే సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్ టిష్యూ ఈజ్ కాల్డ్ పిత్తి. లిగ్నియస్ పార్ట్ అంటే స్ట్రాంగ్ అంటే గట్టిగా ఉండేటువంటి పార్ట్ అనమాట. అంటే ఇతని ప్రకారం అంటే నెహిమియా గ్రీవ్ ఇతను ఎగ్జామిన్ చేసి ప్లాంట్స్లో 2 రకాల టిష్యూ ఉంటాయని చెప్పాడు. మెత్తటి టిష్యూ మరియు గట్టి టిష్యూ. మెత్తటి టిష్యూని ఏమన్నాము? పిత్తి అన్నాము. గట్టి టిష్యూని ఏమంటున్నాము? లిగ్నియస్ పార్ట్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ fourth kind of tissue is the vascular tissue. It is made up by the both it is also called complex tissue. Why? Because this tissue consists of xylem and phloem. So when you take the xylem and phloem, here they given. So vascular tissue consists how many kinds of tissues? Xylem and phloem. So when you take the xylem consists of 4 parts. So xylem consists of 4 parts. Xylem vessels, xylem tracheids, xylem. So here they given tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. So similarly phloem also have 4 parts. That is sieve tubes, companion cells and phloem parenchyma and phloem fiber. So once have a glance here, I will explain.
Already I said xylem is responsible for transportation of water and minerals like from the roots to upper parts. Phloem is responsible to transport of the food material from leaves to other parts of the plant body. Next, xylem consists of 4 parts: tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma అండ్ xylem ఫైబర్. అదేవిధంగా ఫ్లోయం కూడా 4 పార్ట్స్ కలిగి ఉంటుంది. ఫ్లోయం సివ్ ట్యూబ్స్, కంపానియన్ సెల్స్, ఫ్లోయం ఫైబర్స్, ఫ్లోయం పారెన్కైమా. ఈ విధంగా xylem అనేది 4 భాగాలను కలిగి ఉంటుంది, ఫ్లోయం అనేది 4 భాగాలను కలిగి ఉంటుంది. అయితే xylemలో 4గిట్లో 3 డెడ్ ఉంటాయి, ఒకటి లైవ్ ఉంటుంది. అదే xylem పారెన్కైమా అంటాం. ఇంకొకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, xylem యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ రూట్స్ టు అప్పర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ బాడీ. Phloem function means transport of the food material from leaves to other parts of the plant body. Xylem phloem comes under vascular tissue. So in this way we have successfully completed and read 4 kinds of tissues, that is meristematic tissue, ground tissue, and dermal tissue and vascular tissue. So this is another important eucalyptus plants, generally up to nearly 330 feet height. Redwood tree, it grows up to, some of the plants should grow 200 feet and some of the plants should grow, mainly eucalyptus అంటే నీలగిరి చెట్లు అత్యంత ఎత్తుగా పెరుగుతాయి. ఆ చెట్లు ఎంత అంటే 330 feet హైట్ పెరుగుతాయి. So with this successfully you have completed second chapter, plant tissues.